शुभ सकाळ पिला माने केमिति अछ भल अछ। अच्छा मु मध्य भल अछि। अच्छा तुम मानकु कहानी गल्प शुणिबा को भल लगे। अच्छा ताहले आमे आजी सेई कहानी गल्प भितरु गोटिए साहित्य बहिर पढ़िबा सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर ता होची माड़ हांडी कथा। अच्छा माड़ खाइया को तुमको भल लगे कि नहीं? अच्छा माड़ हांडी गपटी कौन केते सुंदर भाव लेखक एठी लिखिछंती आमे ताकु समस्ते पढ़िबा सुनिबा आ मजा नबा तापरे किछि प्रश्न उत्तर करिबा हाँ ना पिला माने। अच्छा तेबे आरंभ करूछि। माड़ हांडी कथा लेखक हेउछंती गोपाल चंद्र प्रहराज। से जने रम्य रचना करती मजालिया कथा लेखंती। पिला माने मजालिया कथा मजा कथा भल लागे ना सुनिबा पई ताले से जने रम्य रचना लेखक केतेक लोकगल्प संग्रह करी सेगुडी साधारण लोकक भाषा रे अनुवाद करी से गल्प लेखिबा तांकर अभ्यास। तांक द्वारा रचित कथा और कहानी उत्कल कहानी ननाक बस्तानी प्रभृति उल्लेख योग्य। से संग्रह संपादन करिथिबा पूर्णचंद भाषाकोश को ओडिया भाषार कोणार्क बोली कहा जाए। माड़हांडी कथाटी ओडिशार एक लोक गल्प को नहीं गठित। अलसुआ होई परिश्रम न करी पेट पोषिबा को चाहिए किपरि दंड भोगिबा को पड़े एही गल्प रे सुंदर भावरे वर्णना करा जायछि। आमे ताको पढ़िबा जानिबा तापरे प्रश्न उत्तर किछि करिबा मन देकिरी सुनिबो। एक देश रे गोटिए चकुलिया पंडा थाए। सेठी भारी गरीब से माटिए आउ पुओटी आउ केही नाही दुई जन माँ आउ पुओ। पुओ नीति भिख मागी जाए। 6 गाँ गले सेरे आने। सेरे कहले पिला माने कोन बुझुछ किले आने। 9 गाँ गले सेरे आने। 6 गाँ जदि जाउची सेरे आनुची 9 गाँ गले भी सेरे आनुची। केते दुखदायक जीवन कहिलो सते। इंतिका महाप्रभु को माया तो दिने से चकुलिया पंडा केते आड़े बुलिला जे सेरक कथा तो तेणिकी थाउ ताकू पोसे चाउल सुधा मिलिला नहीं। पोसे कहले गोटे हाथ आमे कहूचे पोसे एई जो जिनिसटा को पोसे कहूचे एमिति करदेले आमे आंजुळाए कहूचे। तेणु पोसे चाउल मध्य ताकू मिलिला नहीं। माँ पुओ केमिति चलिबे लोके भिक देबे कोन बेलकु ताकू गाँ पिलाए सब टेका बोलुआ पकेइले। टेका बोलुआ होची पत्थर पकेइले रे ये कोन आसुची सबुदिन ब्राह्मण पिलाटा आसी भिक मागुची काम धंदा न करिकिरी भिक खाली मागुची ताकू टेका बोलुआ पकेइ हैरान करे। पछकु चकुलिया पंडा बिचाराटी कांदी बोबेई पळेई आसिला। बिचारिला आउ ए निर्लज मुह देखैबाकू घर को जीवी ना मते तो पोसे भी चाउल मिलानी तेणु मैं निर्लज मुह अलाजुक मुह निर्लज होची लाज नथिबा तेणु ए अलाजुक मुह मु काहाकू देखैबी नाही। पिला माने बुझी पारुछ ह ना? अच्छा ठीक अछि। बिचारिला आउ ए निर्लज मुह देखैबाकू घर को जीवी नाही। या बिचारी चोर को मान मारी खपरा रे खाइला भलिया कांधरे तुच्छा जाउलीटीए पकेई जाउथाए। तुच्छा जाउली होची गामुछा। दीटा ब्राह्मण लोक ते दीटा गोटे उंटेरे गामुछा गोटे उंटारे आ गोटे कांधेरे तुच्छा जाउली खाली जाउली गामुछा दीटा गामुछा को हमें जाउली कहूचे। पके कि साडू मुह जाउची कोठी भेटिबो काको भेटिबो कोन करिवो से कथा तो जणा नाही। देखा से जाउची जाई खंडे दूरे रे देखिला बेलकू गोटे उत्तम सुंदर पद्म पोखरी बाटरे जाऊ से देखिला गोटे सुंदर पद्म पोखरी की देखिला। सेथिरे कोला भौर भली पानी पिला माने बुझी पारछ माने परिष्कार पानी। पोखरी चारि पाख जाक शंख मलमल पत्थर रे पहाच बसिची तळ ऊपर को जीवा पई पहाच बसिची। यार तो सेते बेले भोक शसरे करडी जळु थाए। भोक शसरे करडी जळिबा अर्थ कोन पेट खाली कों हे गलानी कोडी किछि मिलिनी टेका बोलुआ पत्थर खाइछि केवल तेणु ताकू भारी भोक होथाए। ताकू बुद्धि बाट दिसु न थाए। भोक कले जेमती आमे मुंड कोन हे जाय मामा खाया दियो एई भली जो चित्कार करू तेणु तार भी सी भी चकुलिया पंडा ना ताकू
ତାକୁ ବି ଭୋକ ହଉଛି, ତା ପେଟ ଖାଲି କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା କିଣି ଆ ମନରେ ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ତାକୁ ଦେଖିକି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଣିକୁଦ ପାଚ ଉପରେ ଲଥିକିନି ବସି ପଇଲା। ଲଥିକିନି ମାନେ ପୁରା ଥକା ମରା ହେଇକି ଲଥିକିନି ବସି ପଡିଲା। ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ ପାହାଚ ଉପରେ ଦେଖିଲା ସେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣି ମୁଦିକ ହୋଇଛି। 7 ତାଳ ପାଣିରେ ରୂପା ପାତିଆ ଟିକିଏ ପକେଇ ଦେଲେ ଉପରକୁ ଜକ ଜକ କିରି ଦେଖିବ। ତା ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ପାଣିଟି କେତେ ପରିଷ୍କାର। ରୂପା ପାତିଆ ଯଦି ପଡି ଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ତା ପରିଷ୍କାର କିରି ଦେଖା ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲ ତ? ପାଣି କୂଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ପାଣିରୁ ଚଳାଚଳ କରି ମାନେ ଆନ୍ଦୁଳ କରି ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଥରୁଥାଏ, ଏଣେ ମନକୁ ବାରେଇବା ଭରି କହୁଥାଏ, ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ଦୁଧ ଖାଉ, ମହୁର ଖାଉ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଉ, କ୍ଷୀରି ଖାଉ, କାକରା ଖାଉ, ନାନମାନ ଖାଉ, ପୋଟଳି ଚକୁଳି ଖାଉ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତା ମନକୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ଆସି ଯାଇଛି। ସବୁ ଯାକ ସେ ଖାଇଯାଇଛି ଚଳ କରି ପାଣି ପିଇ ପିଇ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦରବ ନା ଧରୁଥାଏ, ଚଳେ ଲେଖାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଗଙ୍ଗା ମାତା ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି, ଦେବୀ, ମା ଦେବୀ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଡାକ ତା କାନକୁ ବାଜିଲା। ବିଚରା କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେବୀ ତ କା ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସିଏ ସେଠୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଉଡିଗଲା। ଚଢେଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା, ଜୟ ହନୁମାନ। ସେମିତି ଗଙ୍ଗା ମାତା ସେ ଯେହେତୁ ଦେବତା, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ କରିକି ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ସେ ତା ବିକଳ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହାର? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର। କିଏ ସହିପାରିଲାନି? ଗଙ୍ଗା ମାତା ସହିପାରିଲେନି। ୟା ଡାକ ଶୁଣି ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି, ଦେବତାକୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ଏଠି ଲୋକ କଥାଟି ପ୍ରଚଳିତ। ଅପୂର୍ବ ମାନେ ଦେବତା ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦେଇପାରିବେ। ଦେବତା ନା ସିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ମାୟାରେ ଚାଲିଛେ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଛେ, ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଚାଲିଛେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ବିନା ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟିକେ ବାହାରିଲେ ଜୟ ହନୁମାନ। କାହିଁକି କହୁଛେ? ନା ତାଙ୍କରି ମାୟା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସେ କଣ କଲେ ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେତକ ଦରବ ନାଁ ଧରି ଚଳାଏ ପାଣି ପିଉଥାଏ, ସେତକ ବାରଜ କରି ଦନାଟି ମାନଙ୍କରେ ଭରାଭର କରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡିଲେ। ବାରଜ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଦନାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା। କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଖଟା ଯାଉଛି, ସବୁ ମିଶିଯିବ ନା, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଜାଏ। ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ତେଲୁଣିଟିଏ କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରି ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ତେଲୁଣି ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣି ଟିକେ କରିକି କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟିକି ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଯୋଉଠେଇ ବସିଥିଲା, ସେଇଠିକି ତୁନି କରି ଭସେଇ ଦେଲେ। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଯୋଉଠି ବସିଥିଲା, ସେଠି ତୁନି କରି ଚୁପ୍ କିରି ଭସେଇ ଦେଲେ। କିଏ ଭସେଇ ଦେଲେ? ଗଙ୍ଗା ମାତା ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡି ଭାସିକା ଯାଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏ ହାଣ୍ଡିକି ଧରି ଭାରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଲୋକ ଗଳ୍ପ, ଏଠି ଲୋକ କଥା ପ୍ରଚଳିତ, ତେଣୁ ଆଚମ୍ବିତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚମ୍ବିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚମ୍ବିତ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେ। ଯିଏ ନାଇଁ ସିଏ କଣ ଅଛି, ଟିକେ ହାଣ୍ଡିଟା କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି, କଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ୟା ବିଚାରି ସେ ତେଲୁଣି ଟିକେ କାଢି ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା କିଭଳି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ପୁଣି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି।
କି ସ୍ୱାଦ, ପାଟି ତ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ପିଲା ବାହାରି ଯାଉଛି ନା, ଖାଇବା ନା? ହଉ ଖାଇବା। ସେଥିରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି, ଏହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିକି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ତାକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ ହଉଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢି ପେଟ ପୁରା କରି ଖାଇଲା। କିଏ ଖାଇଲା ପିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଖାଇଲା। ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ବା ଏମିତି ଖାଇବ? ଯେତେକ ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାର୍ଥରୁ କଣେ ସୁଦ୍ଧା ସରି ନଥାଏ। ସେ ଏତେ ମାତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡବାରେ, ସେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ଖାଇଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସରିନି। ତାକୁ କଣ କରିବ? ଫୋପାଡ଼ି ଦବ? ନାଇଁ, ସେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତା ବୋଉ ଅଛି, ତା ମମି ଅଛି, ସିଏ ଖାଇବ ନା। ମା ପୁଅ ତ 2 ଜଣ। ଯେତେକ ବଳିଲା ସେତେକ ଗୋଟିଆ ଗୋଟି କରି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲା। କହିଲା, ୟାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି ଯେ ମୋ ମା ଖାଇବ। ବାକି ଯାହା ବଳିବ ଫେର ଦୌଡ଼ା ଖାଇବି। ଦୌଡ଼ା ମାନେ ଆଉ ଥରେ। ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଖାଇଲା, ସକାଳେ ଖାଇଲା, ଗାଧୁଆଳେ ଖାଇବ, ପୁଣି ବଳିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ା ମାନେ ଆଉ ଥରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ା କହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା। ଖାଲି ହାତରେ ସିନା ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ରୁଷି କରି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେକ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ନା, ସେମିତି ୟା ମନ କୁଣ୍ଢେ ମଟ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଖୁସି। କୁଣ୍ଢେ ମଟ ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହାଣ୍ଡି ଟିକି ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ କଣ କଲା ନା, ଘର ପୋଛା ଦୌଡ଼ିଲା। ଘର ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମା ଯାଇଥାଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ। ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବାକୁ। କିଛି ପାଇଟି କଲେ ସିନା କିଏ ପାଉଣା ଦବ। ମା ଯାଇଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡି ଟିକି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକା ଉପରେ ସାଇତି ଦେଲା। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଗୋଟେ ଶିକା ଅଛି, ସେଠି ସେ ତାକୁ ଥୋଇଦେଲା। ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ମସିଣା ପାରି ଶୋଇଲା। ମା ଗାଁରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରି ପୋଷେ ଖୁଦ। ଖୁଦ କହିଲେ ଚାଉଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖୁଦ କହିବା। ବଡ଼ ଚାଉଳ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଖୁଦ କହୁଛେ। କିଛି ଖୁଦ ପଣତ, ପଣତ କହିଲେ କାନି, ପଣତ କହିଲେ କାନି, କାନିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପୁଅର ପେଟ ଟୁମାଟୁମ୍ ଦିଶୁଛି। ଆରେ ଏ ପିଲା କଣ ଆଜି ପୁରା ଆଜାଦରେ ଶୋଇଛି, ଘୁଙ୍ଗୁଡି ପୁଣି ମାରୁଛି। କଣ କଥା? ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ନିନ୍ଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି। ଘଡ ଘଡ କରିକିରି ଶବ୍ଦ କରି ଶୋଇଛି। ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ମା, କଣ ହାଣ୍ଡିଟିଏ। ହାଣ୍ଡିଟିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଲମ କାଢି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁବାସ ଘିଅ ଅନ୍ନ, 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା, କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭରାଭର। ବୁଢୀ ତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ କୋଟି ନିଧି ମିଳିଗଲା। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭୋକ ହେଲେ ଯାହା ହୁଏ ଜାଣିଛ। ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କୋଉ ଖାଇବି, ମୋ ପେଟ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବୁଢୀ ପେଟ ଡଳ ବିକଳ ହଉଥିଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଯାହା ହଉ କୋଟି ନିଧି ମିଳିଗଲା, ଖାଇବ ଆଉ। ସେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ କଣ? ବାଡିକୁ ଯାଇ ବିଏ ଲମ୍ବର କଦଳୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଆଣିଲା। ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ପଦାର୍ଥ କାଢିଲା। ଯେତେକ ମନ ଇଚ୍ଛା କରି ଖାଇଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଶିକାରେ ରଖିଲା। ପୁଣି ସେ ମା ବି ଖାଇଦେଲା। ମା ପେଟ ବି ପୁରିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଶିକାରେ ରଖିଲେ। ଯେ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଫେର ଉପର ଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା, ମା ପୁଅ ଖାଇ ଅଠିଲ ହେଇଗଲେ। ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି କରିବା ସବୁଦିନ ଆଉ। ସବୁଦିନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ସବୁଦିନ ଗଲେ ମା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦେବେ, ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କାହିଁ କରିବା? ଏଇଆ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇଆ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କରିବାନି। ଆଚ୍ଛା କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ବୁଢୀ କହୁଛି, ପୁଅରେ ତୁ କାହିଁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ ମ? ଜମା ଯା ନା କଣ? ଆରେ ପୁତ, ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବୁ କିଆଁ? ଭଲ କଥା କହିଲା ନା ବୁଢୀଟି ପୁଅକୁ। ପୁଅକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲା। ନାଇଁ କାଇଁ, ଭଲ ନା। କାମ କଲେ ଝାଳ ବୋହିବ, କାମ କଲେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି?
ସେଇଠି ତ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ହାପୁ ଖାଉ, ସବୁ କହିବ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଦେବେ ଆଉ। ନାଇଁ ଦେବେନି? ହଁ ମୁଁ ଦେବେ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଫେର ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲା। ଦେଖିବା ଦେଖି କଣ ହଉଛି। ମା ପୁଅ ୟା ବିଚରା ବିଚିରି ହୋଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସୁଆଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ଖାଇ ଦେଇଛି ନା ପେଟେ ପେଟେ 2-3 ଥର ପୁରା ଦୌଡ଼ା ତିନୋଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ ଯାଇଛି ନା। ମା ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଖାଇছে ନା। ସିଏ ସେଠୁ ପୁଅ ବି ମା ବି ବତେଇ ଦେଇଛି ପୁଅକୁ ଯେ ତୁ ପୁଣି ଯିବୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବୁ, ନିହନ୍ତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। ମା ହେଲା ବଡି ଝପଟିରୁ ଉଠି, ଝପଟି ହେଲା ସକାଳୁ ପୁରା ବଡି ଭୋରୁ ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧା ସିଧା ଯାଇ ଏକଦମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର। ଫେର ଯାଇ ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ତିଅଣ ଖାଉ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳ ଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଏଣେ ସେମିତି କହୁଥାଏ, ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ବି ଭରି ଭାସି ଭାସିକା ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେତକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଶିକା ଉପରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ରଖିଥିଲା ସେମିତି ରଖିଦେଲା। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ଫେରିଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖାଇ ପୁରା ଅଠିଲ ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଖାଉଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା, ଆମକୁ ଯାହା ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା। ଫେର ରାତିକି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଖାଇ ଶୋଇଲେ। ଏମିତି ନୀତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାଣ ଆଣେ, ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପଇ ହାକୁଟି ମାରି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଖଇ ହାକୁଟି ମାରୁଥାନ୍ତି, ହଉ ଏମିତି କରିକି ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ଶୋଉଥାନ୍ତି। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ବନିଯିବେ ଏଥର। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନୀତି ଫୋକଟରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜୋଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଲା। ପୁଅ କହିଲା ଫୋକଟ ମାଗେଣାରେ ତାକୁ ଜୋଇଁ ଭୋଜନ ପୁରା ବଢିଆ, ଘରେ ବି ଆମେ ଏମିତି କରି ଖାଇବାନି, ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମା ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବସିଲା ଠାଇଁ ତାକୁ ବି ଆଧାର ମିଳିଲା। ଆଧାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ବି ବସିଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯିବନି, ତାକୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା। କି ମଜା ଆମ ସତେ। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଗଲା ନାହିଁ, ମା ବି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ, କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ। କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ଏମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ମାଗଣାରେ ତ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରିବା? ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବେ, ଭଲ କରି ରହିବେ ବୋଲିକିରି। ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ, ଏ ମା ପୁଅ ତ ନିଖଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନିଖଟୁ କହିବା। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନାହିଁ, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କର୍ମ କୋଡିଆ ହେଇଯିବେ। ସଂସାର ଯାକ କର୍ମ କୋଡିଆ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ମାତା ହାଣ୍ଡି ପରିକା ପଠେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କୋଡିଆ ହେଇଯିବା। ଆରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ ରଖିବା ପାଇଁ, ଚୁଲି ରଖିବା ପାଇଁ, ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାନି? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିକଟୁ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ? ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକୁ ତ କେହି ଆଦରିବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ତା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ମାତା କୁଟଟିଏ ଭେଇଲେ। ଭେଇଲେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କୁଟ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିଛି କଲେ ନା, ମୁଁ ଏଟା କିଛି ନ କଲେ ଏ ଓହରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ କପଟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦବା ପାଇଁ। କଣ ସବୁଦିନ ଆସି ନହେଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏମିତି କରିବି, ତା ଭିତରେ ମତେ ଗୋଟେ କୁଟ, ଗୋଟେ ଛଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନକର କଣ ହୋଇଛି ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନୀତି ଯେମିତି ଯାଏ, ସେଦିନ ବଡି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କରି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକି ଗଲା। ପାହାଚରେ ବସି ଯେମିତି ନୀତି କରେ ସେମିତି ସେଦିନ କଲା। ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ, ସ୍ନାନ ମାନେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ, ଜାଉଁଳି ପକେଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଯେମିତି ହବା କଥା ହେଇକିରି ସେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ଚଳ ଚଳ ପିଉଥାଏ, ମିଛରେ ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ମଉର ଖାଉ, ହାପୁ ଖାଉ, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପରି ଯେମିତି କହୁଥାଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥାଏ, ନୀତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ, ସେମିତି ଭାସି ଆସେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ଦିଏ ଖାଇ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥିବୁ। ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା କି, ଆମେ ତାକୁ ସେ ଖାଇଦେଇକି ସେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇଯିବି, ମା ପୁଅ ଖାଇକି ଆମେ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲିବୁ, ଆଜାଦରେ ବୁଲିବୁ ଆଉ। କିଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ବାସନ ମଜା
କିଛି ତ ରୋଷେଇ ବାସ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାରିଲେ ଦେଖ ୟାର କେଡେ କଥା, ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଦିଏଙ୍କୁ ଦିଏ ଗଣ୍ଡିଟି ମାନ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ, ସେମିତି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରି ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା ଦଉଛି ସେକୁ ଯାହାକୁ ଦଉଛି ପାଣି, କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଆଜି ପୁଳାଟା ଆଚ୍ଛା କରି ନଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଚେତିବେ ଆଉ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ସହଜେ ଦେବତା, ତାକୁ ବା କେଉଁ କଥା ଉବାର ଅଛି, କୋଉ କଥା ଅଜଣା ଅଛି ଉବାର। ୟା ବିଚାରି ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗୁଡିଏ ବିଧା, ଚାପୁଡା, କହୁଣି, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡା, କାମୁଡା, ଯେତିକ ମାଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଯାକ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆଉ। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣି ଟିକି କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି ସବୁ ନିବୁଜ କରି ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକା ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଭାସେ ସେମିତି ଭାସି ଭାସି ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି, ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି ପିଲା ଜାଣିପାରୁଛ, ସବୁଦିନ ଖାଇଛି ନା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ନ। ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣିଟିକୁ କାଢି ଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ଆଉ। ଇଏ କଣ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ବଦଳରେ ଇଏ କଣ? ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡା ଉପରେ ଚାପୁଡା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ଗୋଇଠା, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡା କାମୁଡା, ଏମିତି ଖାଲି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯାକ ଖାଲି ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ଲଦି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ପିଲା କାହା ପିଠିରେ ବସିଥାଏ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପିଠିରେ ବସୁଥାଏ। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲୁକିରି ଲଦି ହେଇଯାଉଥାଏ, ବିଧା ବସୁଥାଏ। ଡଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଦି ଗୋଇଠା। ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆଡ ପରି ମାଡି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାଡରେ କୁଆ ଛୁଆ ଉଡିଗଲା। ୟାକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଗଲା, ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଲଟିଗଲା ବୁଦ୍ଧି। ଇଏ କଣ କଲା ନା ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳ, ଝଟପଟ ମାନେ ଜଲ୍ଦି, ଜୀବନ ବିକଳରେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟିକୁ ଘୋଡେଇ ପକେଇଲା। ଯେମିତି ତେଲୁଣିଟିକୁ ଘୋଡେଇ ପକେଇଛି, କିଏ ରାଣ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ମାଡ ଥମ୍ବିଗଲା, ଚୁପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାଡ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦିହ ହାତ ମାଡରେ ଗୋଡ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏତେ ମାଡ ହେଲାଣି ନା। ଇଏ ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହଉଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ୟା ହାତ ମାଡରେ ଗୋଡ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲା, ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହଉଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଛି ନା କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ? ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋଉ ଛାର କାହାକୁ ମାରିବ? ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ ମାରୁଥାଏ, ବୋଉ କଣ ଯାଇ ଆଉ ଶାଶୁ ଉପରେ ଥାପଡ଼ ଥୋଇଦବ ନା? ଥୋଇଦେଲେ ଖରାପ କଥା ନା, ଶାଶୁ ଗୁରୁଜନ। ବୋଉ ସବୁଠୁ ସେତିକି ବେଳେ କୋଉଠି ଥିବ? ଚୁଲି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ବୋହୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ବୋଉ ସବୁଠୁ କଣ କରିବ? ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ଖେଞ୍ଚିକିରି ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ଖେଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ଶାଶୁକୁ ମାଇଲା। ତେଣୁ ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାଶୁକୁ ବୋହୂ ମାରି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ଶାଶୁକୁ ମାରିବା ଆଉ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ, ସେ ହାଣ୍ଡି ଟିକି ଉଠେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ନୀତି ଯେମିତି ନେଇ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଦିଏ, ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ଟିକି ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ବାହାରି। ଆଉ ସେ ଖାଇବ ଗଙ୍ଗା ମାତାର। ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଆଜି ଯୋଉ ଖାଇଛି, ତା ମନ ପୁରା ଖୁସି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଉ ଆଉ ଅଧା ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବା। ଆଉ ଆଜି କିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଘରେ ବସି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଆମେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। କଣ ସେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ? ନା ସେରେ, କିଲେ, ଇନ୍ତିକା, ଏହିପରି, ଜାଉଁଳି, ଗାମୁଛା, ଦୁଇଟା ଗାମୁଛାକୁ ଆମେ ଜାଉଁଳି କହୁଛେ, କଳା ଭଅଁର ପାଣି, ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ପୋଷେ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପୋଷେ ଚାଉଳ, ପୋଷେ, ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରାରେ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର, କିଛି ଦୂର, ଚଳ ଚଳ, ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା, ହାପୁ ଡାଲି।
ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ଖ ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରାରେ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗ ପାଣି ଭିତରୁ କେଉଁ ଦେବୀ ବାହାରିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଚୋରକୁ ମାନ ମାରି ଖପରାରେ ଖାଇବା ପରି ଆଉ 2ଟି ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଗଳ୍ପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା କର। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୁଃଖ, ସିଧା, ସତ, ସକାଳ, ଅଳସୁଆ, ଦୁଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ଅର୍ଥ ଲେଖିକି। ଭୋକ ଶୋଷରେ କରଡ଼ି ଜଳିବା, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ଦିଶିବା, ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯିବା, ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, କୋଟି ନିଧି ମିଳିବା। ପିଲାମାନେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କରିବ। ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।